morning everybody. Today we want to discuss a new topic from geography, that is latitude and longitude. Chapter 3, latitude and longitudes. Have you heard about latitude and longitude? Okay, you already studied earlier, that is latitude and longitude. Am I right? Okay, listen. In the previous chapter, you learned that to locate a place, you need to know its distance and direction from another known place or point. Listen, in the previous chapter, you learned that to locate a place. ഇതിന് മുന്നേയുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു പ്ലേസ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ. യു നീഡഡ് ടു നോ ഇറ്റ്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഡിറക്ഷൻ ഫ്രം അനദർ നോൺ പ്ലേസ് ഓഫ് പോയിന്റ്. നമുക്ക് എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിറക്ഷൻ ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്ലേസ് ഏതാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയണം. The point in reference to which the location of another place is given is called a reference point. Underline that. The point in references to which the location of another place is given is called a reference point. അതായത് നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഡിറക്ഷൻ ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കറക്റ്റ് പോയിന്റ് ഏതാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവാൻ that is called a reference point. What is that? It is called a reference point. Okay. The earth has two, listen, the earth has two known points, the north pole and south pole. We know that here is here north pole, at the same time we know that the earth has here is south pole. Okay, two poles, earth pole and north pole and south pole. Okay, the north pole and south pole, the pole which points towards the pole star is the north pole, the other pole is the south pole. Pole star here is the north pole, here is the south pole. അല്ലേ, ഗ്ലോബ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. Listen, suppose here, all of you look here. Here we know that it is north pole, it is the south pole. We know that correctly, that poles. Then the other pole is the south pole. Using the north pole and the south pole as the basic reference points, two sets of imaginary circles are drawn around the globe to help us locate places. Like, നമുക്ക് ഈ പ്ലേസസ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ റൗണ്ട്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ ലൊക്കേറ്റ്. ദീസ് ആർ ദ ഇമാജിനറി ലൈൻസ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ ടു ലൊക്കേറ്റ് ദ പ്ലേസസ് ഓർ ഐഡന്റിഫൈ ദ പ്ലേസസ്. Okay, listen. Then one set of circles is drawn horizontally between the two poles. Okay, these circles are parallel to each other and are called parallels of latitude or parallels. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ്. It is called parallels. Okay, മാത്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ. ഇവിടെ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നത് it is horizontal, it is vertical line. ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഒന്നിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലേ? ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു റൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു പൊട്ടറ്റോ അല്ലേ, റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ നമ്മളൊരു പൊട്ടറ്റോ എടുക്കും. അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പീസസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യും. എല്ലാതും ഒരേ വലുപ്പത്തിലാണോ? നോ, ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് എങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ട്, മിഡിൽ പാർട്ടിലാണ് വലുതാണ്, വീണ്ടും ചെറുതായി, അല്ലേ? ഒന്നിനെ ടച്ച് ചെയ്യും. ഹിയർ ലിസൺ. These circles are parallel to each other and called parallels or latitude of parallels. Is it clear? It is called parallels or latitude of parallels of latitude or parallels. The other set of circles is drawn through the poles. Half of each circle running from the north pole to the south pole is called a meridian or longitude. Okay, listen. North pole and south pole vertically lines വരയ്ക്കണം. Okay, then this type of lines also we can draw. Listen, here the north pole and south pole touch ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് പാരലൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല, ഒരേ ലെവലിൽ പോകും. ബട്ട് ഹിയർ to touch each other. Listen, here the other set of circle is drawn through the poles.
half of each circle running from the north pole to the south pole. Running from the north pole to south pole. ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്കാണ്, നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്ക്. Running from the north pole to south pole is called meridian of longitude or a meridian. In this chapter, you will learn how these circles help to locate any place on the globe. In this chapter, we want to study how it is possible or how it is helpful to identify the location from the globe. Okay. So next topic, parallels of latitude. What is our next topic? Parallels of latitude. Equator. The equator is the imaginary circle drawn around the globe exactly halfway between the two poles. Exactly halfway between the two poles. രണ്ട് പോൾസിനും കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കുന്ന നമ്മൾ ഇമാജിനറി ലൈൻ ഇമാജിനറി ലൈൻ ആണ് അല്ലേ? അതിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഇക്വേറ്റർ ഈസ് ദ imaginary circle drawn around the globe exactly halfway between the two poles. Each point on the equator lies exactly halfway between the north pole and the south pole. ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് സെൻറ്ററിലൂടെ നമ്മളൊരു ഇമാജിനറി ലൈൻ ഡ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു സാങ്കല്പിക രേഖ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാണ് നമ്മൾ ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്കുള്ളതും ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്കുള്ളതും എന്നുള്ള ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ്, തുല്യമായിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് അല്ലേ? റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 ഈക്വൽ പീസസ് കിട്ടാറുണ്ട് അല്ലേ? നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള 2 പീസസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ സെയിം ആസ് ഹിയർ. Each point on the equator lies exactly halfway between the north pole and the south pole. Therefore, this imaginary circle cuts the globe into 2 equal parts called hemisphere. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഹെമിസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു പകുതിയാണ് അല്ലേ? ഒരു റൗണ്ടിലുള്ള സാധനത്തിൽ നമ്മൾ 2 പീസസ് ആക്കി മാറ്റി ഇതിലൊരു പീസസിനെ നമ്മൾ ഹെമിസ്ഫിയർ എന്ന് പറയും. അപ്പം ഇത് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ, ഇതെന്തായിരിക്കും? സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ. It is northern hemisphere. What is it? It is southern hemisphere. Okay. Then I repeat, the equator is the imaginary circle drawn around the globe exactly halfway between the two poles. ഈ രണ്ട് പോൾസിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഹാഫ് വേ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, അതാണ് ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. Each point on the equator lies exactly halfway between the north pole and the south pole. അതായത് നോർത്ത് പോളിനും സൗത്ത് പോളിനും എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹാഫ് വേയിലൂടെയൊക്കെ എന്ത് പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക? ഇക്വേറ്റർ. Therefore, this imaginary circle cuts the globe into 2 equal parts called hemispheres. അതായത് ആ ഗ്ലോബിനെ 2 തുല്യമായിട്ടുള്ള പാർട്ടുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ പാർട്ടിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാറുള്ളത്? ഹെമിസ്ഫിയർ എന്നാണ് പറയാറുള്ളത്. അർദ്ധഗോളം, ദാറ്റ് ഈസ് ദ മലയാളം വേർഡ് ഓഫ് ഹെമിസ്ഫിയർ. Hemi means half. The part of the globe which lies to the north of the equator is called northern hemisphere, while the part of which lies to the south is called southern hemisphere. Part of the north, half part of the north, it is called northern hemisphere. Part of the south, it is called southern hemisphere. It is northern hemisphere. It is southern hemisphere. Northern hemisphere. This is called southern hemisphere. Then India is in the northern hemisphere while Australia is in the southern hemisphere. Okay, India that is located in the northern hemisphere, then Australia that is in the southern hemisphere. Is it clear? Okay. The equator can cut each meridians into 2 equal halves. Like equator ഇതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്? Each meridian equal halves ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 2 equal halves. Since the equator is drawn exactly around the middle of the globe, it is the largest possible circle which can be drawn around the globe. Listen, the equator also cuts each meridian into 2 equal halves. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ പറഞ്ഞു. ഇതുപോലെ തന്നെ ഇക്വേറ്ററിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്? ഇങ്ങനെ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. The equator also cuts each meridian into 2 equal halves since the equator is drawn exactly around the middle of the globe. It is the largest possible circle which can be drawn around the globe.
each meridian into two equal halves. Since the equator is drawn exactly around the middle of the globe, it is the largest possible circle which can be drawn around the globe. ആ ഗ്ലോബിൽ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രോൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സർക്കിൾ ആയിരിക്കും അത്. ഓക്കെ, you can draw largest circle there. Is it clear? Okay. Then here latitude of a place. Then we want to discuss latitude of a place. What is our next topic? Latitude of a place. Latitude of a place. The latitude of a place is its angular distance north or south of the equator. Okay, latitude of a place is its angular distance. അല്ലേ, ഇതിൻ്റെ ഓരോ മേഖലയിലുള്ള ആ വ്യത്യാസം. നോർത്ത് ടു സൗത്ത് ഓഫ് ദ ഇക്വേറ്റർ. ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ദ പൊസിഷൻ ഓർ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് എ പ്ലേസ് ഫ്രം ദ ഇക്വേറ്റർ. സപ്പോസ് ദ മെറിഡിയൻ പാസസ് ത്രൂ എ പ്ലേസ് എം കട്ട്സ് ദ ഇക്വേറ്റർ അറ്റ് ആർ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഹിയർ ഈസ് വൺ ഫിഗർ. ഓൾ ഓഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. അവിടെ ഇക്വേറ്ററിനെ എമ്മും ആറും അല്ലേ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലിസൺ. Suppose the meridian passes through a place M, cuts the equator at R, then the latitude of M is here angle ROM. What is that? ROM, where O is the center of the earth. Okay, അവിടെ അതിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് O എന്നുള്ള ഹിയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Okay, center of the earth. Here 2 points. Here M, here R. Okay. Then we know that here is ROM. Then what is it? Here is called O. Angle ROM. Is it clear? Look at textbook. The latitude of a place is measured in degrees. നമ്മളൊരു പ്ലേസിൻ്റെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എപ്പോഴും മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഡിഗ്രിയാണ്. 30 ഡിഗ്രി സ്മോൾ ആയിട്ട് The latitude of a place is measured in degrees. Each degree is divided into 60 equal parts called minutes. Each degree is divided into 60 equal parts. That is called minute. നമുക്കറിയാം 1 hour. That means 60 minutes ആണ് അല്ലേ. 60 മിനിറ്റ് ആണ്. 60 minutes ആണ് 1 hour എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? Each degree is divided into 60 equal parts called minutes. A minute is further divided into 60 equal parts called second. അല്ലേ, ആദ്യം എന്തായിട്ടുള്ളത് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 60 മിനിറ്റ്സ്. 1 hour എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം 60 മിനിറ്റ് ആണ്. 1 മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 60 സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഈച്ച് ഡിഗ്രി ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു 60 equal parts called minutes. A minute is further divided into 60 equal parts called second. The latitude of a place M in figure 3.3 is angle ROM, which is 50 degree north of the equator. നമ്മളിപ്പോൾ ROM എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ 50 degree north of the equator എന്ന് പറയാം. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കണക്കാക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 50 degree north of the equator. Is it clear? Okay. Then places located north of the equator have north latitude. Okay. Places located north of the equator, it is the north latitude. Similarly, places to the south of the equator have south latitude. നമ്മുടെ നോർത്തിലേക്കാണ് പ്ലേസസ് എന്നുള്ളത് നോർത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ഇത് സൗത്തിലാണ് എന്താണ് സൗത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ഇപ്പോൾ ഡിറക്ഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് അറിയണം. ഇത് നോർത്താണ്, ഇത് സൗത്താണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ ഉള്ളതാണ് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ ഉള്ളതാണ് സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. നോർത്തിലാണ് നമ്മളൊരു പ്ലേസ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തത് നോർത്തേൺ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. സൗത്തിലാണ് പ്ലേസ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സദേൺ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? Then the angular distance of either pole from the equator is 1/4 of the circle. That means
ഒരു സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം 360 ഡിഗ്രിയാണ്. അതിന് 1/4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ്? ഇതിനെ 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അല്ലേ? എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും? ഓക്കെ, 90 degree. Yes. Listen, the angular distance of either pole, the equator, is 1/4 of the circle or 90 degree. Thus, the latitude of the north pole is 90 degree north and the latitude of the south pole is 90 degree south. The latitude of the north pole 90 degree north, latitude of the south pole 90 degree south. Is it clear? Latitude of north pole 90 degree north, latitude of south pole 90 degree south. While writing the latitude of a place, the letter N or S is added to indicate whether the place is to the north or the south of the equator. നമ്മൾ നമ്പർ എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ N എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അത് എന്തിനാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണത്? നോർത്ത് എന്നും, എസ് ആണെങ്കിൽ സൗത്ത് എന്നാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണത്. Thus the latitude of M is 50 degree north, then Cairo, that is in Africa, and Borke, that's in Australia, both have a latitude of 30 degree. But Cairo is to the north of the equator and Borke is to the south of it. Therefore, the latitude of Cairo is 30 degree north and Borke is 30 degree south. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലേസസ് ഇവിടെ രണ്ടിലേക്കും മെഷർമെൻറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ 30 ഡിഗ്രിയാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അല്ലേ? ഒന്ന് നോർത്തിലാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അടുത്തത് സൗത്തിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ 30 ഡിഗ്രി എൻ എന്നിട്ട് 30 ഡിഗ്രി നോർത്തിനായിരിക്കും, 30 ഡിഗ്രി എസ് എന്നിട്ട് 30 ഡിഗ്രി സൗത്തിനായിരിക്കും. നമുക്ക് ലൊക്കേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനും ഡിറക്ഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ദെൻ ആൻ ഇമാജിനറി ലൈൻ എൻസർക്കിളിംഗ് ദ എർത്ത് and joining all places which have the same latitude is called a parallel of latitude or a parallel. Please underline that. All imaginary line encircling the earth and joining all places at which have the same latitude is called a parallel of a latitude. അതായത് നമുക്കറിയാം എല്ലാ ഇമാജിനറി ലൈൻ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? പാരലൽസ് ഓഫ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. Then here all points on a parallel have the same angular distance from the equator. These lines from circles parallel to the equator. The parallels are indicated in the same way as the latitude. For example, 50 degree north parallel means the parallel of latitude 50 degree in the northern hemisphere. All points on this parallel have the same latitude in the 50 degree north. The equator is in the 0 degree parallel. Okay, listen, an imaginary line encircling the earth and joining all places which have the same latitude is called the parallel of latitude. ഒരേ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ parallel of latitude എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, then all points on a parallel have the same angular distance from the equator. എല്ലാ പാരലൽസും ആംഗുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്കുള്ളത്, ഇവിടെ ഒരു ലൈനിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്കുള്ള ആ ആംഗുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. Then these lines from circles parallel to the equator, the parallels are indicated in the same way as the latitude. For example, 50 degree north parallel means the parallel of latitude 50 degree in the northern hemisphere. All points on this parallel have the same latitude of 50 degree north. The equator is the 0 parallel. Equator is 0 degree parallel. Equator 0 degree parallel. Then ഇവിടെ നമുക്ക് പറയുന്നത് 50 meter parallel അല്ല 50 degree parallel. The equator is the 0 degree parallel. അപ്പോൾ എപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലും ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ ഡിഗ്രി എത്രയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 0 degree parallel ആയിരിക്കും. Then size of the parallels. What is the next topic? Size of the parallels. The parallels are circles of varying length. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എപ്പോഴും സെയിം എന്ന് പറയുന്നത്, പക്ഷെ ലെങ്ത് എപ്പോഴും ഒരുപോലെ ആവണമെന്നില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റൗണ്ടിലുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാണ് അല്ലെ, നമ്മളതിലൊരു റൗണ്ടിലുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അല്ലെ, നമ്മളതിലൊരു പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിലുള്ളതും സെൻട്രലുള്ളതും ഒരേ വലുപ്പത്തിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അല്ല, അതിനിങ്ങനെ സ്ലൈസ് ആക്കുമ്പോൾ അതിൽ ചേഞ്ചസ് വരും. സെയിം ആസ് ഹിയർ. ലിസൺ, the parallels are circles of varying length. The length and
The length of the parallels decreases gradually from the equator to the poles. എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേറ്ററിന്റെ അവിടെ നിന്ന് പോൾസിലേക്ക്, ഇതാണ് പോൾസ്, ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നതോറും അതിന്റെ ലെങ്ത് കുറഞ്ഞു വരുന്ന പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം. ജസ്റ്റ് ഹിയർ വി ക്യാൻ ഡ്രോ ഹിയർ ഇസ് എ ഇക്വേറ്റർ, ദെൻ ഹിയർ, ദെൻ ഹിയർ, ദെൻ ഹിയർ. ഉണ്ടോ? അതിന് വരുമ്പോൾ എന്താണ് കുറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്കുള്ള ലെങ്ത്തും ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്കുള്ള ലെങ്ത്തും എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കുറഞ്ഞു വരും. Then the length of the parallels decreasing gradually from the equator to the poles. The equator is the longest parallel. Which is the longest parallel? എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ? ലോങ്സ്റ്റ് പാരലൽ ഏതാണ്? Equator is the longest parallel. Which is the longest parallel? Equator is the longest parallel. Then the equator is the longest parallel. The 60-degree parallel is half the length of the equator. The poles are just points. Poles എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ just points ആണ്. The north pole, it is the south pole. Okay. Then here important parallels. What are the important parallels? You have learned how the equator acts as a very important reference line. There are other parallels which are important because they help to divide the earth into different zones. ഇക്വേറ്റർ ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള പാരലൽസും നമുക്ക് ഓരോ സോണും ഓരോ മേഖലകളും ഓരോ ഏരിയാസും നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ദ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ഈസ് ദ പാരലൽ 23°30 or 23.5 north of the equator. Okay, then it means that the latitude of all places on this parallel is 23.5 degree. Okay, then നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ. ഇതിനെ നമുക്കുള്ളത് 23.5 degree ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. 23.5 degree. It means that the latitude of all places on this parallel is എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇവിടുന്നുള്ള എല്ലാ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും? 23 degree ആണ്. 23.5 degree ആയിരിക്കും. The Tropic of Capricorn lies to the south of the equator. ഇത് ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്ന് നോർത്തിലേക്കാണെങ്കിൽ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ. വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്? ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ. Listen, the Tropic of Capricorn lies to the south of the equator at an angular distance of 23 degree. That means 23.5 from it. The Arctic Circle is the parallel which lies at an angular distance of 66.5 north of the equator. Okay, listen. Firstly, we discussed here is the Tropic of Cancer. Next one is the Arctic. Okay, listen. What is that? Arctic Circle. Then here, the south of the equator, angular distance is 66.5 from it. That is called Antarctic Circle. But Arctic angle, what is it? Antarctic Circle. What is it? Antarctic Circle. Listen, here the central 0 degree imaginary line, that is called the equator. Here Tropic of Cancer, here Tropic of Capricorn. Then Tropic of Cancer, here Tropic of Capricorn. Then here also that is the here Arctic, here is Antarctic. Is it clear? Is it clear? I repeat, നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ബേസിക് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. സപ്പോസ് നമ്മുടെ ഗ്ലോബ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഹിയർ ഇസ് ദ നോർത്ത് പോൾ, ഹിയർ ഇസ് ദ സൗത്ത് പോൾ, ഹിയർ വൺ ഇമാജിനറി ലൈൻ ദാറ്റ് വി കോൾ ദ ഇക്വേറ്റർ. ഇക്വേറ്റർ എന്ന കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോണം, ഇത് എപ്പോഴും 0 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. ഇക്വേറ്റർ 0 ഡിഗ്രി ആണ്. ഇനി ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ഈ ലൈൻസിലേക്ക് എപ്പോഴുള്ള ലെങ്ത് എപ്പോഴും തുല്യമായിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞത്. അത് നോർത്തിലാണെങ്കിലും സൗത്തിലാണെങ്കിലും സെയിം ആണ്. First 23.5 degree north ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it is called Tropic of Cancer. Tropic of Cancer. At the same time here also 23.5 degree ആണെങ്കിൽ it is called Tropic of Capricorn. What is it? Capricorn. Then here another thing, that is 66.5. Then 66.5 degree north ആണെങ്കിൽ it is called Arctica. What is it? Arctic. Then here also 66.5 degree, it is called Antarctic. What is it? Antarctic. Okay,
Here Arctic, here Antarctic. Is it clear? Then we discussed. Then we discussed ഇവിടെ ഹാഫ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടുള്ളത് ഹെമിസ്ഫിയർ ആണ്. ഹിയർ ഓൾസോ ഹെമിസ്ഫിയർ. നോർത്ത് ഓഫ് ദ ഹെമിസ്ഫിയർ ദാറ്റ് ഈസ് ദ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ. സൗത്ത് ഓഫ് ദ ഹെമിസ്ഫിയർ ഈസ് കോൾഡ് സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ്, ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഹീറ്റ് സോൺസ്. വാട്ട് ഈസ് അവർ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്? ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഹീറ്റ് സോൺസ്. Latitude and heat zones. Okay, the parallels that you have just learned about divide the earth into various heat zones. നമുക്ക് എർത്തിനെ പല ഹീറ്റ് സോണുകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. The different zones have different types of climate and vegetation. ഓരോ സോണിലും പലതരത്തിലുള്ള ക്ലൈമറ്റാണ്, പലതരത്തിലുള്ള വെജിറ്റേഷനാണ് അല്ലേ. ക്ലൈമറ്റ് കാലാവസ്ഥ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ച് തന്നെ അവിടെയുള്ള ജീവികളും അതുപോലെ തന്നെ സസ്യങ്ങളും അല്ലെ പ്ലാന്റ്സും അനിമൽസും അതും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും, ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഫസ്റ്റ്ലി വി വാണ്ട് ടു ഡിസ്കസ് ടോറിഡ് സോൺ. വാട്ട് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ? ടോറിഡ് സോൺ. Okay, firstly we want to discuss about torrid zone. Okay, here we discussed torrid zone. This zone lies between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. Right? The Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. This is torrid zone. Then the word torrid means hot. Torrid zone that is the torrid zone. Then here this zone is the hottest zone of the earth. ഇതാണ് എർത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഹോട്ടസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോൺ. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ സോൺ ഏതാണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹോറിഡ് സോൺ. ആസ് ഇറ്റ് റിസീവ്സ് റിലേറ്റീവ്ലി ഡയറക്റ്റ് റേസ് ഓഫ് ദ സൺ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഹോട്ടസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ടസ്റ്റ് ആണ് ടൊറിഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്? ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ അല്ലേ, വർഷം മുഴുവൻ ഡയറക്റ്റായിട്ട് സൺറൈസ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും ചൂട് കൂടിയ സ്ഥലമായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത്. Then it is also known as the tropical zone. About half of India lies in this zone. Okay, listen. It is also known as the tropical zone. ഈ ടോറിഡ് സോൺ തന്നെയാണ് ട്രോപ്പിക്കൽ സോൺ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ ഹാഫ് പാർട്ട് അല്ലേ, പകുതി ഭാഗം ഏതിലാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഈ ടോറിഡ് സോണിലാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Then
temperate zone. What is the next one? Temperate zone. Between the Tropic of Cancer and Arctic in the north and the Tropic of Capricorn and Antarctic Circle in the south are two zones of the moderate temperature called temperate zone. Tropic of Cancer or Tropic of Capricorn വരെയുള്ള ഏരിയയാണ് ടോറഡ് സോൺ. ഈ ടെമ്പറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ തൊട്ടിട്ട് ആർട്ടിക് റീജിയൻ വരെ നോർത്തിലും, ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ തൊട്ടിട്ട് ആർട്ടിക് റീജിയൻ വരെ നോർത്തിലും, ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ തൊട്ടിട്ട് അറ്റ്ലാന്റിക് റീജിയൻ വരെ സൗത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മുടെ മോഡറേറ്റ് അല്ലെ ടെമ്പറേറ്റ് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ടെമ്പറേറ്റ് മീൻസ് മോഡറേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ടെമ്പറേറ്റ് സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡറേറ്റ് ആണ്, മിതമായിട്ടുള്ള ചൂട് ലഭിക്കുന്നത്. ദെൻ the sun never shines on these areas vertically. എന്താണ് പ്രത്യേകത? ഒരിക്കലും വേർട്ടിക്കലായിട്ട് അല്ലെ കുത്തനായിട്ട് അവിടെ എന്തല്ല സൂര്യൻ പ്രകാശിക്കുന്നില്ല. The sun shines on these areas vertically, never shines on these areas vertically. In fact, the angle of sun rays kept decreasing as one moves from the tropic of the poles. Since the rays of the sun are always slanted, these areas receive much less heat than the torrid zone. എപ്പോഴെന്താണ് ഒരു ഡയറക്റ്റ് പ്രകാശം കുത്തനെയല്ല, അല്ലാതെ ചെറിയ ഭാഗത്തുനിന്നായതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അവിടെ അമിതമായിട്ടുള്ള ചൂടുണ്ടാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെന്താണ് ഒരു മോഡറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലൈമറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ടെമ്പറേറ്റ് സോൺ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ഫ്രിജിഡ് സോൺ. ഫ്രിജിഡ് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഏരിയയിലൂടെ എന്ത് പറയുന്നത് ഫ്രിജിഡ് സോൺ. ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ഫ്രിജിഡ് സോൺ. Beyond the Arctic Circle in the north and the Antarctic Circle in the south. Beyond the Arctic Circle or the Antarctic Circle area, that is called a frigid zone. Then the sun never rises much above the horizon, so these two zones get the least amount of heat. ഒരിക്കലും അവിടെ എന്താണ് ഹൊറിസോൺ ആയിട്ട് തന്നെയായിട്ട് സൂര്യനവിടെ ഷൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല, ഉദിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രകാശം ഡയറക്റ്റ് ലഭിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്തില്ലാതെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലീസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റാണ്, വളരെ കുറഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള ചൂടേ ഉള്ളൂ. ദേ ആർ ദ കോൾഡസ്റ്റ് റീജിയൻ ഓഫ് ദ എർത്ത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് കോൾഡസ്റ്റ് റീജിയൻ ഓഫ് ദ എർത്ത് എന്നാണ് ഈ ഫ്രിജിഡ് സോൺ അറിയപ്പെടുന്നത്. കോൾഡസ്റ്റ് റീജിയൻ ഓഫ് ദ എർത്ത് ആണ്. ദീസ് ടു സോൺസ് ആർ കാൾഡ് ദ ഫ്രിജിഡ് സോൺ. ഈ രണ്ട് സോണും എന്ത് പേരാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? ഫ്രിജിഡ് സോൺ. ഫ്രിഡ്ജ് അല്ല, ഫ്രിജിഡ് സോൺ. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? ഫ്രിജിഡ് സോൺ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, മെറിഡിയൻ ഓഫ് longitude. Okay, next we want to discuss latitude is over the meridian of a longitude. What is the next topic? Meridian of a longitude. Meridian of longitude. Firstly, we want to discuss about prime meridian. You have learned that the equator is the reference line for locating places in the north and the south directions. അല്ലേ, നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻസ് ഒക്കെ ലൊക്കേഷൻ വൈസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇക്വേറ്റർ. ദെൻ വി നീഡ് എ റെഫറൻസ് ലൈൻ ടു ലൊക്കേറ്റ് പ്ലേസസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് വെസ്റ്റ് ഡിറക്ഷൻസ് ഓൾസോ. നമുക്കിങ്ങനെ നോർത്തും സൗത്തും മാത്രം ഡിറക്ഷൻസ് അറിഞ്ഞാൽ മതിയോ? പോരാ. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വി വാണ്ട് ടു നോ അബൌട്ട് ദ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് വെസ്റ്റ്. അല്ലേ, നമുക്ക് ആ ഡിറക്ഷൻസ് കൂടി അറിയണം, ഈസ്റ്റും വെസ്റ്റും. Okay, listen. Here we need a reference line to locate the places in the east and west directions also. This is because all places lying on the same parallel of latitude, say 50 degree north, will have the same latitude 50 degree north. Therefore, a place cannot be located uniquely by its latitude alone. അതുകൊണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 50 മീറ്റർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ഒരേ ഇതിലായിരിക്കും, അവിടെ ചേഞ്ചസ് ഇല്ല എന്ന് പറയും. ഇറ്റ് വാസ് ഈസി ഇനഫ് ടു ചൂസ് ദ ഇക്വേറ്റർ ആസ് ദ റെഫറൻസ് ദ ലൈൻ ഫോർ ദ പാരലൽസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആ പാരലൽ ലൈൻസിനെ ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാൻ വളരെയധികം ഈസിയാണ്. Because it is the longest parallel and it divides the globe into two equal halves. The longest parallel എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടു ഈക്വൽ ഹാഫ്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇക്വേറ്ററിന് വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. Then, but all meridians run from the north pole to the south pole and are equal. പക്ഷേ നമ്മൾ മെറിഡിയൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ all meridians that north to south ആണ്. north to south ആണ്. ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഓൾ മെറിഡിയൻസ് നോർത്ത് ടു സൗത്ത് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് സെയിം ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ലെങ്ത്. ഓക്കെ, ലിസൺ. ദെൻ
decided by all countries to choose a particular meridian as the reference line. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ കൺട്രി എന്താണ് അവർക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മെറിഡിയൻ അവരുടെ റെഫറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ സെലക്ട് ചെയ്യും. മെറിഡിയൻ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത അങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് അവർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അവരുടെ ലൊക്കേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന്. This meridian passes through the British Royal Observatory, Greenwich, near London, is called the prime meridian. Okay, underline that. Listen, this meridian passing through the British Royal Observatory at Greenwich. Greenwich Lega. It is called the prime meridian. It is also known as the Greenwich meridian. The prime meridian name is Greenwich meridian. It passes through. Yes, near London, that is the Greenwich, passes through the British Royal Observatory at Greenwich, that is called, here is a prime meridian or Greenwich meridian. It serves as the reference line for numbering the other meridians. അപ്പോൾ അതെന്താണ് അതൊരു റെഫറൻസ് ലൈനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. പിന്നെ മറ്റുള്ള ലൈനുകളും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ കൺട്രിക്കും അതിൻ്റെതായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യും. വിച്ച് ആർ ഐദർ ടു ദ ഈസ്റ്റ് ഓർ ദ വെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്. The meridians are numbered up to 180 degree to the east and west of the line of the 0 degree longitude or the prime meridian. Okay, ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈസ്റ്റിലും വെസ്റ്റിലും എന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ 0 ഡിഗ്രി എടുത്തു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ 0 ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് 180 ഡിഗ്രിയിലേക്ക്. Then the value of a meridian is followed by the letter E or W. Note that 180 degree E and the 180 degree W. That means 180 degree E means 180 degree east and 180 degree E and east to 180 degree W and 180 degree west. This the 180 degree meridian and the prime meridian together form a circle which cuts the earth into two equal parts called the eastern and the western hemisphere. Listen, here is the 180 degree meridian and the prime meridian together form a circle which cuts the earth into two equal halves. രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് എർത്തിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ one is called eastern hemisphere, another is called western hemisphere. Okay, നമ്മൾ two equal halves ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നിനെ നമുക്ക് എന്താണ് ഈസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ എന്നും മറ്റേത് എന്താണ് വെസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ എന്ന് നമുക്ക് ഈക്വലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഈസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ആൻഡ് വെസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ. ഓക്കെ, ഹിയർ ഈസ് ടു ഈക്വൽ ഹാഫ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഈസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ആൻഡ് വെസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ. ഇവിടെയാണ് ഈസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ, ഇവിടെ വെസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ. ഓക്കെ, ദെൻ here note that 180 degree east and the 180 degree west meridian are the same. The 180 degree meridian and the prime meridian together form a circle which cuts the earth into two equal parts called the eastern and the western hemisphere. India is in the eastern hemisphere while the USA in the western hemisphere. India eastern hemisphere ആണ്, USA western hemisphere. Is it clear? ഇവിടേക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഈസ്റ്റേൺ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് വെസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ആണ്. Then longitude of a place. What is the next topic? Longitude of a place. The longitude of a place is its angular distance east or west of the prime meridian. Angular distance of the east or angular distance of the west. Okay, that is the west of the prime meridian. It is measured along the parallel which passes through the place. Longitude are also measured in degrees, minutes and seconds. അപ്പോൾ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമല്ല ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് അത് നമുക്ക് എന്തിലൂടെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡിഗ്രീസിലൂടെ. ഓക്കെ, ഡിഗ്രീസ്, മിനിറ്റ്സ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ്. ഇൻ ഫിഗർ 3.5 angle LMP. Okay, here is 3.5 there. All of you look there. Angle LMP. Okay, angle LMP, angle AOB and angle CKD are the angles of the longitude. Longitude of a place at a P, B or D is 40 degree. അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ 50 ഡിഗ്രി എടുത്തിരുന്നു ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിന്. ഇവിടെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ള 40 ഡിഗ്രി നമ്മൾ സെയിം ആണ്. ദർ ഇസ് നോ ഡിഫറൻസ്. ദ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് പ്ലേസസ് ഓൺ ദ പ്രൈം മെറിഡിയൻ ഈസ് 0 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ പ്രൈം മെറിഡിയൻ എത്ര ഡിഗ്രിയാണെങ്കിൽ 0 ഡിഗ്രിയാണ്. ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ here is a latitude
of the equator, that is the 0 degree. Longitude of the prime meridian, that also 0 degree. അങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്നുണ്ടോ? ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇക്വേറ്ററാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് നോർത്ത് പോളാണ്, സൗത്ത് പോളാണ്. ഇവിടെ ഇവിടെ വരുന്നത് നോർത്ത് ഹെമിസ്ഫിയറാണ്, ഇവിടെ സൗത്ത് ഹെമിസ്ഫിയറാണ്. അതിനുള്ളിൽ ലൈനാണ് പാനൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കുത്തനെയുള്ള ലൈനുകളിൽ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതും 0 ഡിഗ്രിയിൽ നിന്നാണ്. അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും തുല്യം തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഓൺലി, ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ദാറ്റ്. Okay, a place has an east or west longitude depending upon whether it is to the east or west of the prime meridian. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈസ്റ്റ് ആണോ വെസ്റ്റ് ആണോ എന്ന് എപ്പോഴും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈം മെറിഡിയനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈസ്റ്റ് ആണോ വെസ്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് Dhubri, that is in Assam, and the Memphis, that is in USA, is 90 degree, but Dhubri is to the east of the prime meridian and Memphis is to the west. നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ കേസിൽ പറഞ്ഞില്ലേ എവിടെയാണെന്നുള്ളത്, അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പ്ലേസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് USA മെംഫിസ് എന്നുള്ള എക്സാമ്പിളാണ്. രണ്ടും 90 ഡിഗ്രിയാണ്. പക്ഷെ ഒന്ന് ഈസ്റ്റിലാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അടുത്തത് ഏതാണ്, വെസ്റ്റിലാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണത്. But Dhubri is to the east of the prime meridian and Memphis is to the west. So the longitude of Dhubri is 90 degree east and of the Memphis 90 degree west. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ 90 ഡിഗ്രി നോർത്ത് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇവിടെ 90 ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ 90 ഡിഗ്രി വെസ്റ്റ് ആണ്. ഇവിടെ 90 ഡിഗ്രി നോർത്ത്, ഇവിടെ 90 ഡിഗ്രി സൗത്ത്, ഇവിടെയോ 90 ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ്. ടോട്ടൽ എത്രയാണ്? 360 ഡിഗ്രി. All places with the same longitude fall on a line or the longitude or a meridian of longitude. Meridian means the highest position of a star or the sun which reaches its highest position of at midday. അല്ലേ, മിഡ്ഡേ ഉച്ച സമയമാണ് ഇവിടെ എത്തുന്ന ഹയസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ എത്തുന്നത്. A line of longitude is called a meridian of longitude because all places located on it have midday at the same time. അല്ലേ, ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് നമുക്കറിയാം. ഇവിടെ പറയാറുണ്ട് ഗൾഫ് കൺട്രീസിനൊക്കെയുള്ള സമയം നമ്മളതിനേക്കാൾ കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കൂടുതലാണ്. അതൊക്കെ എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഇതിനെ മെഷർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് അതിനോടൊക്കെ കണക്കാക്കാം. അതിൻ്റെ മോർ ഡീറ്റെയിൽസിൽ വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത പാർട്ടിൽ. All places with the same longitude fall on a line of the longitude or a meridian of the longitude. Meridian means the highest position of a star or the sun which reaches its the highest position at midday. അല്ലേ, മിഡ്ഡേ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട്. A line on the longitude is called the meridian of longitude. അല്ലേ, ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിലെ ലൈനിനെ മെറിഡിയൻ ഓഫ് ദി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ബിക്കോസ് ഓൾ പ്ലേസസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഓൺ ഇറ്റ് ഹാവ് മിഡ്ഡേ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം. എല്ലാ പ്ലേസസും സെയിം ടൈമിലാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് എന്ത് പേര് അറിയപ്പെടുന്നത്? മെറിഡിയൻ ഓഫ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. യു നോ ദാറ്റ് ദ മെറിഡിയൻ റൺ ഫ്രം ദ നോർത്ത് പോൾ ടു ദ സൗത്ത് പോൾ വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ദേ ഓൾ മീറ്റ് അറ്റ് പോൾസ്. അല്ലേ, ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഈ പോൾസിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ദേ ഓൾ മീറ്റ് അറ്റ് ദ പോൾസ്. സോ ദ മെറിഡിയൻ കം ക്ലോസർ ഗ്രാജുവലി ഫ്രം ദ ഇക്വേറ്റർ ടു ദ പോൾസ്. ഫൈനലി ദേ ഓൾ മീറ്റ് അറ്റ് ദ പോൾസ്. അല്ലേ, എല്ലാവരും എവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? പോൾസ്. നോർത്തിൽ നിന്നാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സൗത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എന്തിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഈ പോൾസിനെയൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഫൈൻഡിങ് എ പ്ലേസ്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലവും കണ്ടെത്തുന്നത്? The parallels and meridians form a mesh or a grid. അല്ലേ, ഈ പാരലൽസും മെറിഡിയൻസും നമ്മൾ ഒന്നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വരച്ചു. ഇങ്ങനെ വരച്ചു. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എന്താണ് പാരലൽസ് ഡ്രോ ചെയ്യുന്നത്? ഇതെന്താണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്? നമുക്കൊരു ഗ്രിഡ് ഫോം ചെയ്യും. അല്ലേ, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗ്രിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രിഡ്. ഓക്കെ, ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഇറ്റ് ഫോം എ ഗ്രിഡ്. They help us locate a place on a map or globe. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഇത് നമുക്ക് ഓരോ പ്ലേസും ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ, മാപ്പിൽ നിന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ സ്ഥലം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഇത് വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. ലിസൺ, they help us to locate a place on a map or globe. Suppose you want to locate Cairo in a map of Africa. The latitude of Cairo is 30 degree north and its longitude is 31 degree east. Therefore, the point of the
intersection of 30° north parallel and the 31° east meridian of the map will be position of Cairo. അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്തണം കയറോയുടെ പൊസിഷൻ കണ്ടെത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്, ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആ പോയിന്റ് അല്ലേ, ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പൊസിഷനിൽ എത്രയാണ്, ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ളത് എത്രയാണെന്നുള്ളത്, ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് അതാണ് നമുക്കത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡും ഒരേപോലെ തരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഇത് വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ടൈം. വാട്ട് ഈസ് അവർ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്? ടൈം. Is it clear? Can you follow me class? Okay. The next topic, time. What is our next topic? Time. Time can be measured on the basis of the movement of the heavenly bodies like sun, the moon, etc. Heavenly bodies in the movement അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ. എന്താണ് heavenly bodies? നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലാണ് പഠിച്ചത്. മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി സൺ ആൻഡ് മൂൺ അല്ലേ, സൂര്യൻ്റെയും ചന്ദ്രൻ്റെയൊക്കെ മൂവ്മെൻറ്റിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ടൈം ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ദ സൺ റൈസസ് ആൻഡ് സെറ്റ്സ് എവറി ഡേ. എല്ലാ ദിവസവും സൂര്യൻ എന്താണ് റൈസും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നുണ്ട്, അസ്തമിക്കുന്നുണ്ട്. Therefore, it is the best standard for measuring the time at a place. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് മെഷറിംഗ് ടൈം അറ്റ് എ പ്ലേസ്. ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ടൈം കണ്ടെത്തുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഏത്, ഈ ഹെവൻലി ബോഡി. Then local time. The local time at a place is fixed on the basis of the apparent movement of the sun. Underline ചെയ്യുന്നത്. Local time at a place is fixed on the basis of the apparent movement of the sun. സൂര്യൻ്റെ ആ മൂവ്മെൻറ്റ്, ആ ചലനത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ടൈം ഫിക്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. The sun appears to move across the sky from the east to the west. അല്ലേ, the sun appears to move across the sky from the east to west. അല്ലേ, ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് വെസ്റ്റിലേക്കാണ് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് വെസ്റ്റിലേക്കാണ് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് വെസ്റ്റിലേക്ക്. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ദ എർത്ത് വിച്ച് മൂവ്സ് ഫ്രം ദ വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ്. ശരിക്കും എർത്ത് എങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റിലേക്കാണ്. സണ്ണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, സണ്ണിന് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവും? ഇല്ല. എർത്താണ് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ നമുക്കത് തോന്നും പക്ഷേ സണ്ണാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ആക്ച്വലി ഹിയർ മൂവ്സ് എർത്ത്. ദെൻ but it seems as that the sun is moving. This is like the trees which seem to be moving past your window when you look out of a running train. You must have noticed that the trees appear to move in a direction opposite to the train, through they are actually not moving. അല്ലേ, നമ്മൾ ട്രെയിനിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മരങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓടിപ്പോണതാണ്. ആക്ച്വലി ആരാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, ട്രെയിനാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് തോന്നുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇരിക്കുകയാണ്, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നും അവിടെയുള്ള മരങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് പോണതായിട്ട് തോന്നും. സെയിം ആസ് ഹിയർ ഹാപ്പൻ. When the sun shines exactly overhead or is at the highest point in the sky, it is midday or 12 noon at a place. When the sun shines exactly overhead, അല്ലേ, സൂര്യൻ നേരെ നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിലായിട്ട് വരുന്ന സമയം, അതാണ് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ന്യൂൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് 12 മണി എന്ന് പറയുന്ന ടൈമാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് മിഡ് ഡേ. ഓക്കെ, ലിസൺ, ഓർ അറ്റ് ദ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് മിഡ് ഡേ, noon, at that place. You can carry out a simple experiment to find this time. Take a wooden peg, fix it in the ground outside your house. Make sure that it is absolutely erect. കുത്തനെയുള്ള ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഒരു തടി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളോട് പരീക്ഷിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. You will observe that the shadow of the peg, the longest is the morning and evening. It is the shortest when the sun is directly overhead. This is when it is midday or the time of day at noon. അതിലിങ്ങനെ ആ ഷാഡോ അല്ലേ, വെയിൽ വരുന്നത് ഏത് വരെയാണ് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ചോപ്പണിങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. രാവിലെ എവിടെയായിരുന്നു, ഉച്ചയ്ക്ക് എവിടെയായിരുന്നു, വൈകുന്നേരം എവിടെയായിരുന്നു, അത് കറക്റ്റ് പൊസിഷനായിട്ട് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം. It is possible to note the midday at each place and fix the local time accordingly. അപ്പോൾ ഈ മിഡ് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് 12 o'clock ആണ് സമയത്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു നേരം അത് ഓരോ പ്ലേസിലും എത്തുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇത് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ, എർത്ത് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് സണ്ണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ആ ഒരു ഇതിനെ വെച്ചിട്ടാണ് ലോക്കൽ ടൈം മെഷർ ചെയ്യുന്നത്, എവിടെയാണ് ഏത് സമയത്താണ് എത്തിയത് എന്നുള്ളത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട്. ദെൻ ഹിയർ, if it is possible to note the midday at each place and fix the local time accordingly, midday occurs at different times at different meridians. അല്ലേ, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈംസ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ്, എല്ലാ മെറിഡിയൻസിനും ഒരേ സമയത്തായിരിക്കും അല്ല, ഓരോ മെറിഡിയൻസിനും ഓരോ ടൈമിലായിരിക്കും. കാരണം ഇതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് പോണതുകൊണ്ട്. ദെൻ സോ ദ ലോക്കൽ ടൈം വാരീസ് ഫ്രം വൺ മെറിഡിയൻ ടു അനദർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോക്കൽ ടൈം എന്തായിരിക്കും, വാരി ഫ്രം വൺ
മെറിഡിയൻ ടു അനദർ. ഒന്ന് മറ്റൊന്നിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ടൈം. ദ എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ഫ്രം ദ വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ്. അല്ലേ, എർത്ത് എങ്ങനെയാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് ആണ്. എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ്. That is why any place which is to the east of the place where you live will have its sunrise and midday either than your place. Thus, the local time of that place will be ahead of your local time. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എർത്ത് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് സൺ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെയാണോ എപ്പോഴാണോ കറക്റ്റായിട്ട് അല്ലേ 12 മണിക്ക് നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് നേരെ മുകളിലായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇത് അത് പക്ഷേ ഓരോ ലൊക്കേഷനിൽ എത്തുമ്പോഴും അതിൽ ചേഞ്ചസ് വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ലോക്കൽ ടൈം, അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് ലോക്കൽ ടൈം മെഷർ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു. Then similarly, any place which is to the west of your town will have its sunrise and midday later than your town. Remember, when one place is to the east of the another is ahead of the other in time. A place west of another is behind the other in time. Listen, when one place is to the east of another, then it is ahead of the other in the time. The place west of another is behind of the other in time. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ഇവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താണ് ടൈമിൽ ചേഞ്ചസ് വരും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗൾഫ് കൺട്രീസായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 1.5 മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂറിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൂവ്മെൻറ്റിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആ ചേഞ്ചസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലോക്കൽ ടൈം ആൻഡ് ടു പോൾസ്. You know that the earth takes 24 hours to complete one rotation. നമുക്കറിയാം ഒരു റൊട്ടേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എർത്ത് എടുക്കുന്നത് 24 hours ആണ്. 2 hour 360 degree of longitude. Therefore, in 1 hour it will cover 50 degree of the longitude. So, 1 degree of the longitude will be covered in 4 minutes. അല്ലേ, 1 degree longitude കവർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി 4 minutes 4 മിനിറ്റാണ് അത് എടുക്കുന്നത്. This means the difference in time between, say, the prime meridian and the 15 degree meridian will be able to 15 into 4 minutes equal to 60. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ എഴുതുന്നത്? 15 into 4 equal to 60. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ 60 ഡിഗ്രി അല്ലെ 60 ഡിഗ്രി എന്നുള്ളത് 1 hour എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 60 മിനിറ്റ് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ അതുകൊണ്ടാണ്. Thus, when it is 12 noon at the prime meridian, it will be 1 p.m. at a place on the 50 degree east meridian and 11 a.m. at a place on the 15 degree west meridian. In this way, you can find the difference between the local time of two places if you know their longitude. അവരുടെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് അറിയുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലോക്കൽ പ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ അത് തമ്മിലുള്ള ലോക്കൽ ടൈം ഡിഫറൻസ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്, ഇറ്റ് ഈസ് അവർ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം. Okay, in countries with a large east-west extent, the variation in the local time is very great. Even in our country, the difference in the local time of Porbandar in the west and Dimapur in the east is about 1.5 hours. രണ്ട് പ്ലേസസ് തമ്മിലാണ് പോർബന്ദറും ദീമാപൂരും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1.5 മണിക്കൂർ വ്യത്യാസമാണുള്ളത്. ഒന്ന് 69 ഡിഗ്രി 29 ഈസ്റ്റും മറ്റൊന്ന് 93 ഡിഗ്രി 280 ഈസ്റ്റും ആണ്. Now suppose every place in India followed its own local time, there would be confusion over train timing, flight timing, etc. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഓരോ പ്ലേസസ് ഇങ്ങനെ വ്യത്യാസമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റിലോ ട്രെയിനിലോ ഒക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പല ഡിഫറൻസസ് വരുമ്പോൾ there is created a big problem. To solve this problem, the local time in particular meridian is taken as the standard time for an entire region or country. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രാജ്യത്ത് മൊത്തമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇൻ ഇന്ത്യ, ദ ലോക്കൽ ടൈം ഓഫ് ദ 82 degree 30 ഈസ്റ്റ്, ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം. പ്ലീസ് ഓൾ ഓഫ് യു അണ്ടർലൈൻ ദാറ്റ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 82 degree 30 ഈസ്റ്റ് ആണ്. ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം, IST. Shortly we can say IST. The 82 degree 30 east meridian was chosen because it passes through more or less the central part of India. It is called standard meridian of India. The central part of India passes through. അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? It is called the standard meridian of India. Okay. The time at the prime meridian is called the Greenwich Mean Time, like GMT. Listen, this also want to underline. The time at the prime meridian, that is called the Greenwich Mean Time. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? GMT, Greenwich Mean Time. This is the standard time for the UK. Often
the standard time in the different countries are expressed as the difference in number of hours from the GMT. അല്ലേ, ആ നമ്പർ ഓഫ് അവേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ GMT എന്താ GMT എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻവിച്ചും മെയിൻ ടൈമിൽ വ്യത്യാസം വരാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. Indian standard time is 5.5 hours ahead of the GMT. This means that which it is 1 p.m. the UK it is 6:30 p.m. in India. Okay, ഇന്ത്യയിൽ 1 മണിയാണെങ്കിൽ യു കെയിൽ എന്തായിരിക്കും 6:30 p.m. 5 മണിക്കൂറിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതാണ് പല രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. Countries which have a very large east-west longitude extent often adopt more than one standard time. In mainland USA, for example, there are 4 standard time, and in Russia there are 11. Okay, listen, റഷ്യയിൽ 11 സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം, അതുപോലെ തന്നെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 4 സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈമാണ് USA യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. Then last one, that is the concluding topic, that is time zone. What is it? Time zone. The word is derived into 24 time zones of an hour each. Okay, 24 time zones ഉണ്ട്. How many time zones? 24 ടൈം സോണുകളാണ് ഇവിടെ നമുക്കുള്ളത്. ഈച്ച് സോൺ കവേഴ്സ് 15 ഡിഗ്രി. ഓരോ സോണും എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് കവർ ചെയ്യണത്? 15 ഡിഗ്രിയാണ്. 15 ഡിഗ്രി ഓഫ് ദ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡാണ്. The standard time is based on the meridian passing centrally through the zone. Okay, the standard time in a time zone is based on the meridian pass centrally through the zone. ആ സോണിലൂടെ ഏത് മെറിഡിയനാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ മെറിഡിയനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടുത്തെ ടൈം ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഏരിയാസ് ഇൻ എ ടൈം സോൺ ഫോളോ ദിസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം. ആ ഏരിയാസിലെ ടൈം ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈമിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്, ആ സോണിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടുത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം അവർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. When people travel across time zones, they have to adjust their watches. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ടൈം സോണിലൂടെ അവർക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, അവരുടെ വാച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതായത് നമുക്കറിയാം ഈ ടൈമിൽ ഡിഫറൻസ് വരുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അതിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. Okay children, our third chapter that also completed. Here we discussed some important topics, that is latitude and longitude. You don't worry about it. Here is the most important things. Then more details we will discuss later through WhatsApp. Okay, thank you children.